जय जय श्री जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय श्री गौर निताय सुंदर भगवान की। रंध्रा श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवद गीता की, अनंत गौरी वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की, महाविष्णु गोस्वामी महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप સૌનું સ્વાગત છે વીકલી સત્સંગ કાર્યક્રમમાં। તો આજે આપણે બધાએ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 15 શ્લોક નંબર 36 ઉપર ચર્ચા વિમર્શ કરશું બધાએ। हाँ 1:15:36 तदा मुकुंदो भगवान 1:15:36 मरी गई। यदा मुकुंदो भगवान इमां महीम् यदा मुकुंदो भगवान इमां महीम् जहो स्वतन्वा श्रवणे सत्कथाः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्र हेतु कलिरन्ववर्तत। यदा मुकुंदो भगवान इमां महीम् जहो स्वतन्वा श्रवणे सत्कथाः
तदा हरेवा प्रतिबोधचेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत। यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीम् जहोष्वतन्वा श्रवणे षट्कथः तदा हरेवा प्रतिबोधचेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत। बोले यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीम् जहो स्वतन्वा श्रवणे षट्कथः तदा हरेवा प्रतिबोधचेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत। माता जी यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीम् जहो स्वतन्वा श्रवणे षट्कथः तदा हरेवा प्रतिबोधचेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत। शब्दार्थ यदा जब मुकुंदः कृष्ण ने भगवान श्री भगवान इमाम इस महीम पृथ्वी को जहो छोड़ा स्वतन्वा अपने उसी शरीर के साथ श्रवणी सत्कथा उनके विषय में श्रवण करने योग्य है। तदा उस समय अह एव उसी दिन से अप्रतिबुद्ध चेतसा जिसके मन पर्याप्त विकसित नहीं है उनके अभद्र हेतु समस्त दुर्भाग्य का कारण कलि ही अन्वर्तत कलि पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। अनुवाद तथा दिव्य तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो कृपया सब सुनिए। तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी शाश्वत रूप के साथ इस पृथ्वीलोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कलि जो पूर्व में ही असंत प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। तात्पर्य कृपया सुनिए। जो मनुष्य पूर्ण रूप से इस भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कलि का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की देखरेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। कलयुग का पर्दापण कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात ही हो गया था, किंतु श्री भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव नहीं दिखा सका था। लेकिन जब श्री भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर इस धरा लोक को छोड़ गए, तो उनके साथ जाते ही कलयुग के लक्षण उसी प्रकार प्रकट होने लगे, जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा से श्री भगवान के प्रणय की कल्पना कर ली। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, श्री भगवान हमारी आंखों से उसी प्रकार ओझल हो गए जिस प्रकार सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फरीથી આપ બધાનું સ્વાગત છે શ્રીમદ ભાગવતમ કક્ષામાં। તો અહીંયા આપણી સ્કંદ 1 અધ્યાય 15 શ્લોક નંબર 36 ઉપર વિચાર વિમર્શ કરવાને આપ પ્રયત્ન કરશો। તો મારાથી શબ્દો બોલવામાં કંઈ ભૂલ થાય તો કૃપા કરીને ક્ષમા કરજો। તો આપણે જોશું આ શ્લોકના માધ્યમથી કે જો આમાં કલયુગનો પ્રારંભ અત્યારે કહેવાય કે અત્યારે આપણે ક્યાં આ કલયુગમાં વાસ કરીએ છીએ। આ કલયુગનો પ્રારંભ ક્યારે થયો? જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ મેદાન જ્યારે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારથી જ કલયુગનો પ્રભાવ ચાલુ થઈ ગયો હતો। પણ જ્યાર સુધી શું ભગવાન હતા ત્યાં સુધી કલયુગે પોતાનો પ્રભાવ દેખાડી નહોતા શકતા। જો આમાં શું કીધું છે આપણા ધ્યાનમાં ઘણા લોકો કહે છે કે ભગવાનનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે। હા, આપણે ઘણી એની ચર્ચા એવી સાંભળેલી છે કે ભગવાને ભાલકા તીર્થમાં તેમનું મૃત્યુ થઈ ગયું। તેનો જે દેહ છે તે દેહ જગન્નાથપુરીમાં જે તેનું હૃદય કહેવાય તે જગન્નાથપુરીમાં સ્થાપિત થઈને ત્યાં જગન્નાથ ભગવાનમાં બિરાજમાન થયેલું છે। પછી અહીંયા સાક્ષાત ભાગવતમાં શું કહે છે કે ભગવાન પોતાનું સ્વદેહ, પહેલી વાત તો ભગવાનનું શરીર ચિંતામણી છે, દિવ્ય છે। આપણું શરીર અને આત્મા આપણું અલગ અલગ છે, પણ ભગવાનનું બધું એક જ છે। ભગવાનનું આત્મા એ જ છે, શરીર એ છે। તો ભગવાન પોતાની આત્મા કેમ કોઈ છોડી શકે? ભગવાન કહે છે ને, શાસ્ત્રમાં કહે છે કે આત્માને ના કોઈ મારી શકે છે, ને કાપી શકે છે, સુકાવી શકે છે। તો ભગવાન તો ખાલી આત્મા છે, ભગવાનનું શરીર થોડું બદલતું રહેતું। ભગવાન તો પોતાના સ્વદેહ ધરાધામ પર આવ્યા હતા। એટલે ભગવાન પોતાના સ્વદેહ અહીંથી જાય છે। ભગવાન અહીં તાત્પર્યમાં શું કહે છે કે ભગવાન આ પૃથ્વી લોકમાંથી સ્વદેહ જ્યારે પાછા ચાલ્યા જાય છે ત્યારે કલયુગનો પ્રારંભ ચાલ્યો જાય છે। તો આપણે જોશું કે આપણે જોઈએ છીએ કે આ કલયુગમાં દિવસે દિવસે લોકો પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, દિવસે દિવસે કેટલો વિકાસ થઈ રહ્યો છે। પણ વિકાસની સાથે સાથે શું થાય છે? આ ધર્મનું દુર્ગતિ પણ થતી જાય છે। આપણે જોઈએ છે કે ઘણા લોકો અત્યારે એવો વિકાસ ચાલી રહ્યો છે કે બધા પાશ્ચાત્ય દેશની સંસ્કૃતિનો ઉપયોગ કરે છે, ને આપણી જે સંસ્કૃતિ છે તે નષ્ટ થતી જાય છે। આને લીધે શું થાય છે? આ કલયુગનો પ્રભાવ વધે છે ને ધર્મનો અભાવ થાય છે। તો આપણી જેમ છે અંગ્રેજીમાં એક કહાવત છે કે ડબલ વેમીનો અર્થ જેમ કે જોઈએ છે કે આપણી જ્યારે સ્કૂલમાં જાય છે તો સ્કૂલમાં આપણે શું મારવામાં આવે છે, પીટાઈ થાય છે ક્યારેક આપણે એવી આપણે શું કે તોફાન કે કરીએ તો છોકરાને શું મારવામાં આવે? તો પછી એ છોકરાને શું કે ઘરે જઈને અહીં તો માર ખાતા હોય, ઘરે જઈને શું 5-6 કલાક જે મળશે ત્યાં આરામથી શાંતિથી રહેશું। પણ જો અહીંયા ઘરે સ્કૂલે માર ખાતા ને પછી ઘરે માર ખાય તો શું એને કહેવાય? ડબલ વેમી કહેવાય એમાં। તો આવી રીતે કલયુગ આપણને સાથે એવું જ કરે છે। કલયુગ આપણને બે રીતે માર મારે છે। કલયુગમાં સાથે સાથે આપણી પ્રગતિ તો થાય છે પણ સાથે સાથે આપણી દુર્ગતિ પણ થાય છે। જેમ કે અત્યારે જોઈએ છે કે આ ધર્મનો અભાવ અને અધર્મનો પ્રભાવ છે। અત્યારના કલયુગમાં કેટલું વિપદાવાળું છે। જોઈશે આમ લોકોને ધન અર્જિત કરવા માટે કેટલો મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। આપણે ધન એટલું કામીએ છીએ એના કરતાં આપણે તો ખર્ચો વધારે થાય છે। કહાવત છે ને આમદની આથાની ખર્ચા રૂપિયા। તો આવી રીતે આ કલયુગનો પ્રભાવ આપણા પર બધાય પર છે। તો જેમ કે કલયુગમાં અવારનવાર રોગો પણ આવતા હોય છે। તો હમણાં જ તાજેતરમાં એક મહામારીનો રોગ ગયો જે શું કોરોના વાયરસ। તો જો કોરોના વાયરસમાં કેવું હતું? કોરોના વાયરસ કેના પર વધારે હાવી થતા હતા? જેનામાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હતી એનામાં વધારે હાવી થતા હતા। તો એનો એવું નહીં કે પહેલાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી નથી થતી હતી, પણ આમાં શું કલયુગના પ્રભાવે, કેમ કે કલયુગમાં શું છે કે રેન સેન ખાણીપીણી બધી શું છે કે આપણી અનિયંત્રિત થયેલી છે। અત્યારનું જે ખોરાક છે આપણને પોષણ નથી આપતું, આપણને જે ખાવું જોઈએ છે આપણે ખાતા નથી, આપણે જે ન ખાવાનું આપણે ખાઈએ છીએ।
આપણી વધારે આપણને બહારનું ભોજન ખાવામાં રસ છે, તળેલું, આ બધું એવું. શાસ્ત્ર કહે છે કે જો તમે ઘરમાં બનાવેલું રોજ ખાઓ તો તમે બીમારી ન જાઓ, દવાખાને ન જવું પડે. આપણી શું કહેવાય કે આ આપણે રોગ થવાનું મેઇન રીઝન એ જ છે કે આપણી ખાનપાન સહી નથી, બરાબર ખાનપાન નથી. એટલે મતલબ આ કલયુગના પ્રભાવથી બચવા માટે આપણે ગમે તે રીતે એને કે એને પ્રક્રિયાને મન કૃષ્ણ પ્રણશ્યંતિ નિવેશીય, મતલબ કે ગમે તે રીતે આપણને આપણું મન કેમાં કૃષ્ણમાં રાખવું જોઈએ. જો કલયુગના પ્રભાવથી આપણને બચવું હોય તો કોઈ પણ રીતે યથાશક્તિ યથારૂપે આપણના મનને કૃષ્ણમાં વાળવું જોઈએ. જેમ કે જો અત્યારના જે વૈજ્ઞાનિકો છે તો આ વૈજ્ઞાનિકો મતલબ ઘણી એક શોધ કરી છે. તે કોઈને એક શોધ કરી છે કે મતલબ કે આ સંસારમાં મતલબ અત્યારે કલિકાલમાં મતલબ કે કીની મતલબ અધિક માત્રામાં મતલબ બુદ્ધિ અર્જિત કરવાની શક્તિ છે મતલબ. તો તેમાંથી મતલબ એવું વૈજ્ઞાનિકો એક ક્ષણ કાઢ્યું કે મતલબ કે કયા જીવની વધારે મતલબ બુદ્ધિ ઓછી છે. તો જે કહેવાય આપણે જે ગોલ્ડ ફિશ હોય છે, ગોલ્ડ ફિશ મતલબ બધીથી ઓછી માત્રામાં જેની યાદ શક્તિ રહેતો કે ગોલ્ડ ફિશની મતલબ જે કેટલી 9 સેકન્ડમાં તો તે ભૂલી જાય છે. 9 સેકન્ડમાં જો મતલબ તે ખાધું હોય છે, ખાધું હોય પણ ભૂલી જાય 9 સેકન્ડમાં. તો એનો મતલબ એવું નહીં કે તે ખાતો રહે તો શું પછી મૃત્યુ થઈ જાય. વિચારો ખાલી 9 સેકન્ડમાં મતલબ પોતાની બુદ્ધિ ભ્રમિત છે, ભૂલી જાય છે કે 9 સેકન્ડ પહેલાં શું કર્યું છે. પણ શું કહેવાય અત્યારે થોડાક વર્ષોથી આ એક જીવ છે જે આ જે શું કહેવાય ગોલ્ડ ફિશ છે, આ ગોલ્ડ ફિશનો રેકોર્ડ એક જીવે તોડી નાખ્યો છે. એ જીવ કોણ છે? આપણી બધા સ્વયં. કેમ કે અત્યારે આપણી બુદ્ધિ પણ છે ને એ આ ગોલ્ડ ફિશ કરતાં આપણી બુદ્ધિ પર ક્ષણ થઈ જાય છે. આપણે જોઈએ છે કે આપણી જ્યારે શું કહે કંઈક ભાગવતમ વાંચીએ છીએ કે સાંભળીએ છીએ 9 સેકન્ડ નથી થતી, આપણને કશું યાદ નથી રહેતું. મતલબ આપણી મતલબ તેનાથી વધારે પરાંગત થઈ ગયા છે કલયુગમાં. એટલે તો વેદ વ્યાસને શું ખબર હતી કે પહેલી કે મતલબ કલયુગમાં જીવોની મતલબ બુદ્ધિ કેવી ક્ષણિક બુદ્ધિ હશે, મતલબ અલ્પ બુદ્ધિવાળા છે. પહેલાં શું શાસ્ત્ર બધાને શું પહેલાં લેખિત નહોતું શાસ્ત્ર. પહેલાં શું અહીંથી ગુરુ મતલબ લોકોને મતલબ બોલતા ને ત્યાંથી શિષ્યો શું શ્રવણ કરતા ને તે લોકોને યાદ રહી જતું. પણ અત્યારે શું છે, અત્યારે આ કલયુગમાં લોકોની બુદ્ધિ ક્ષીણ થતી જાય છે, અલ્પ થતી જાય છે. જેમ કે આપણે જોઈએ છે એક મોટું ઉદાહરણ છે કે આપણે જોઈએ છે કે જેમ કે ટ્રાફિકમાં કેવું હોય છે જે ટ્રાફિક હોય છે ચારે બાજુથી વાહન આવતા હોય છે. એક અહીંથી હોર્ન વગાડે, એક વાંથી હોર્ન વગાડે, કોઈ તો હોય છે મતલબ દૂર 2 કિલોમીટર દૂર ત્યાંથી હોર્ન વગાડે. અરે ભાઈ જોઈ છે કે રેડ લાઇટ છે, એટલું જામ છે, હા ઉડીને થોડા બધી જવાના છે. એટલે કલયુગનો બધી પ્રભાવ છે. કલયુગના મતલબ કોઈને શું શાંતિ નથી. કલયુગમાં બધા શું છે, બધા જીવ અશાંત છે. તો એ સમય પણ એ જ છે, મતલબ એક વર્ષના 365 દિવસ છે, 12 મહિના છે. પણ શું પ્રભાવ શું છે કે લોકોની વૃત્તિ ચેન્જ થતી જાય છે. અત્યારે જો આપણને મતલબ મૂવી જોવા જઈએ તો 3 કલાક મૂવી જોવામાં આપણો સમય કેમ પસાર થાય આપણને ખબર ન પડે. પણ જો એ જ વ્યક્તિને 3 કલાક ભાગવતમાં બેસાડવામાં આવે તો એટલી વાર ઘડી જોશે કે મતલબ ઘડી શર્મિંદા થાય ભાઈ કેટલીક વાર હમણાં 1 સેકન્ડ પહેલાં તો સમય કીધો હતો, એટલી વાર ઘડિયાળને જોશે. એ જ વ્યક્તિ જો મૂવી જોવામાં એને એટલી રુચિ છે કે 3 કલાક કોઈ જશે ખબર નહીં પડે. પણ જ્યારે આધ્યાત્મિક જીવનમાં જ્યારે એને આવા ભાગવતમ જે ભગવાનની વાણી સાંભળવાનું કહે તો એ સમય કાઢવો બહુ મુશ્કેલ પડી જાય છે. આ બધું શું આ કલયુગનો પ્રભાવ છે. તો એટલે આ કલયુગમાં આપણે ધર્મની રક્ષણ કરવાની બહુ જરૂર છે. જો ધર્મની રક્ષણ કરવા માટે શક્તિની પણ જરૂર પડે. કેમ કે અત્યારે મતલબ ધર્મની રક્ષા કરવા માટે શક્તિ આવશ્યક ઇસ્તેમાલ ન કરે તો ધર્મની રક્ષા ન થઈ શકે. એક આપણી કહાવત છે ને મતલબ જિસકી લાઠી ઉસકી ભેંસ. આપણી કહાવતો સાંભળી પણ કહાવતનો મતલબ આ કહાવત કઈ રીતના પડી તો એને એક સારું એક ઉદાહરણ છે કે એકવાર મતલબ એક ચરવા પોતાની મતલબ ગાયો ભેંસો લઈને મતલબ જંગલમાં જ્યારે જાય છે ગાયો ચરાવવા માટે, મતલબ ભેંસો ચરાવવા માટે જાય છે તો જંગલમાં તેને એક ચોર મળે છે. તો ચોર મળે છે તો ચોરની પાસે શું હોય છે? લાઠી હોય છે. ચોરની પાસે લાઠી હોય છે તો એ લાઠીના બલબૂતા પર પેલા ચરવાને કહે છે કે તારી એક મતલબ ભેંસને મને આપી દે. તો ઓલો બિચારો ડરના મારે, ઓલાના હાથમાં લાઠી હતી, ચોર હતી, તો ડરની હિસાબે શું તેની પોતાની પ્રિય એક ભેંસ હતી તે સામે ચોરને આપી દે છે. તો ભેંસ શું તેની પાસે ચાલી જાય છે. ઓલો બિચારો ચરવા દુઃખી થઈ જાય છે. તેને અતિ પ્રિય જે ભેંસ હતી એ ચરવા ઓલા ચોરને આપી દે છે. ત્યારે ચરવા પેલા ચોરને એક વિનંતી કરે છે કે ભાઈ
કે તમે મારી એક મતલબ જે પ્રિય વસ્તુ જે મારી ભેંસ હતી તો તમે લઈ લીધી, પણ મારી એક ઈચ્છા છે તો તમે પૂરી કરો, મારી ભેંસ તો લઈ લીધી, પણ તમારી હાથમાં જે લાકડી છે તો મને આપતા જાઓ. તો ચોરને શું કહ્યું, આની મારી ભેંસ તો લઈ જ લીધી છે, આપણે લાકડીનું કંઈ કામ નથી, લાકડી આને આપી દેવા દો. તો જ્યારે ચોરે પાછી ચરવાને પાછી લાકડી આપી, તો એ જ ચરવાએ લાકડી લઈને ચોરને કીધું હવે મારી ભેંસ પાછી આપી દે. મતલબ એ ચોરને પાછી લાકડી આપી, આ તો ખોટું થઈ ગયું, લાકડી એને આપવી નથી. એટલે કે જિસકી લાઠી ઉસકી ભેંસ. જ્યાં જો પેલી ભેંસ છે એ ભેંસે પેલા ચોરે જ્યારે ભેંસને માંગી ત્યારે એ ન વિચારે કે મારે કીની પાસે જાઓ, મારે માલિક પાસે જાઉં કે ચોર પાસે જાઓ. એ ક્યાં ગઈ, જેની પાસે લાકડી હતી ભેંસ એની પાસે ગઈ. એટલે કહાવત ત્યાંથી ચાલુ રહી છે. મતલબ જિસકી લાઠી ઉસકી ભેંસ. એટલે પરથી પ્રભુપાદ પણ કહે છે કે જેમ કે હિટલર હતો, તો હિટલરે બહુ ખૂંખાર કાતિલ હતો. તો જો તેનામાં એક શક્તિ હતી, બધી પાસે અલગ અલગ પ્રકારની શક્તિ હોય છે. જેમ કે હિરણ્યકશ્યપ હતો, હિરણ્યાક્ષ, એ તેની પાસે પણ શક્તિ હતી. આવી રીતે આ જે હિટલર હતો, હિટલર પાસે પણ શક્તિ હતી. તો જો શક્તિ હતી તો શું હતું, તેની શાસન હતું. તો આજે ઉદાહરણ છે જિસકી લાઠી ઉસકી ભેંસ. તો જો આ હિટલર પાસે શક્તિ હતી તો શું એની હિસાબે એનું શું સામ્રાજ્ય ચાલતું હતું. એટલે સંસારમાં અત્યારે શું છે, જિસકી લાઠી ઉસકી ભેંસ. એટલે ધર્મની રક્ષણ કરવા માટે પણ આ જે લાઠી મતલબ જે શક્તિ કહેવાય, જે શાસ્ત્રનું રક્ષણ કરવા માટે શસ્ત્રનું પણ મતલબ જરૂર પડે છે. એટલે આ શસ્ત્ર શું છે, આ લાઠી છે. તો આનું જો એક મતલબ મહાભારતનું એક સારું ઉદાહરણ છે, જેમ કે પાંડવોનું, જે પ્રત્યે આપણને ખબર પડે છે કે આપણે આ ધર્મની રક્ષણ કરવા માટે આપણે જે લાઠીની જરૂર છે એ કઈ રીતના છે. તો આપણે જોયું છે કે જે કુંતી મહારાણી છે, તો કુંતી મહારાણીને તેને એક તેના ગુરુ પાસેથી એક વરદાન મળેલું હતું. જે દુર્વાસા મુનિની તેને જ્યારે સેવા કરેલી, તો ત્યારે દુર્વાસા મુનિએ તેની સેવાથી પ્રસન્ન થઈને તેને એક વર આપેલો હતો કે એક મંત્ર આપ્યો હતો તેને, કે એના મંત્રના માધ્યમથી ગમે તે દેવતાને પ્રસન્ન કરીને તે પુત્રની પ્રાપ્તિ કરી શકે. તો જ્યારે કુંતી મહારાણી ને પાંડુ રાજા જ્યારે જંગલમાં જાય છે, ત્યારે કુંતી મહારાણી આ પાંડુને તેની આ વાત કહે છે કે મને દુર્વાસા મુનિથી આ વરદાન મળેલું છે. ત્યારે જો પાંડુ, બધા શાંતિ રાખો, માતાજી. તો જો આજે પાંડુ રાજા છે એ કુંતી મહારાણી તેની પાસે જાય છે, તો કુંતી મહારાણી કહે છે કે હું ક્યાં દેવતાને પ્રસન્ન કરું. ત્યારે પાંડુ રાજા કહે છે કે સર્વપ્રથમ તમે યમરાજને પ્રસન્ન કરો. તો જો યમરાજને જ્યારે પ્રસન્ન કરશે તો યમરાજથી કોણ પ્રગટ થાય છે, યુધિષ્ઠિર. તો યુધિષ્ઠિર કોણ હતા, ધર્માત્મા, હા, ધર્મના રક્ષણ કરવાવાળા હતા. તો પહેલાં પાંડુ રાજાએ કીને ધર્મને બોલાવ્યો. ત્યારે પછી 1 વર્ષ પછી પાછી કુંતી મહારાણી જાય છે, ત્યારે પાછું પાંડુ રાજાને કહે છે કે હવે કયા દેવતાને પ્રસન્ન કરું. ત્યારે પાંડુ રાજા શું કહે છે, આ ધર્મની રક્ષા કરવા માટે કોની જરૂર પડશે, શક્તિની જરૂર પડશે. તો શક્તિ મતલબ કોને પ્રગટ કરે છે, વાયુને. તો વાયુ શું છે, મતલબ ભીમને. ત્યારે એનાથી વાયુથી શું કોણ પ્રગટ થાય છે, ભીમ. તો ભીમ બલવાન છે, વાયુનું મતલબ શક્તિ પ્રદાનદાયક છે. તો જોયું આ પહેલાં તો શું ધર્મને પ્રગટ કર્યા, પછી ધર્મની રક્ષા કરવા માટે કોને, શક્તિને પ્રગટ, શક્તિ મતલબ ભીમને. એ જો આ શક્તિને પણ એક મતલબ રણનીતિ રાખવા માટે, આપણામાં શક્તિ છે પણ એ રણનીતિથી, દિમાગથી, એક સ્ટ્રેટેજીથી ઇસ્તેમાલ કરવા માટે પછી કોને પ્રગટ કરે છે, ઇન્દ્રદેવ. જે અર્જુન કહેવાય, મતલબ જે ઇન્દ્રદેવ છે જે એક સ્ટ્રેટેજીના મતલબ કરતા હરતા છે, રણનીતિના. એટલે જો આપણામાં ધર્મ છે ને ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે શક્તિની જરૂર છે, ને આ શક્તિને સહી જગા પર ઇસ્તેમાલ કરવા માટે રણનીતિની જરૂર પડે છે. ને પછી જ્યારે નકુલ ને સહદેવ છે, નકુલ ને સહદેવ શું કરે છે, આ ત્રણેયનું શું ભરણ પોષણ કરે છે. આ ત્રણને જે વસ્તુ જોઈએ આ વસ્તુ શું ત્રણને આપે છે. તો આવી રીતે આપણે જો જોયું કે ધર્મની અત્યારે રક્ષા કરવા માટે પણ શક્તિની જરૂર પડે છે. બાકી જો અત્યારે શક્તિ ન હોય તો આપણે ધર્મનું રક્ષણ ન કરી શકીએ. અત્યારે આપણે જોઈએ છે આ કલયુગમાં મતલબ કેવો પ્રભાવ છે. અત્યારે મતલબ આપણું શું કહેવાય કે આપણું અત્યારે ભારતમાં પ્રધાનમંત્રી એવા મતલબ એક હિન્દુ રાજ્ય છે, મતલબ એટલા મતલબ શું કહેવાય કે અનુશાસનમાં છે, એટલે બલવાન છે કે મતલબ એ બલવાન હિસાબે શું આપણું ધર્મનું થોડુંક રક્ષણ થાય છે. જેમ કે શું કહેવાય કે યોગી છે, હા, જો એ લોકો મતલબ ઢીલ આપે તો આપણે ધર્મની રક્ષા ન થાય. તો આવી રીતે જ્યારે એક સભામાં જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન, શકુની બધા હતા,
એ સભામાં જ્યારે દ્રૌપદીનું જ્યારે વસ્ત્રહરણ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે એ વસ્ત્રહરણમાં ત્યારે દ્રૌપદી ત્યારે ભીષ્મ પિતામહને પૂછે છે. ભીષ્મ પિતામહને પૂછે છે, જો ભીષ્મ પિતામહ મતલબ 12 મહાજનોમાંથી એક જે ધર્મને જાણનારા હતા, તેને એ સભામાં દ્રૌપદી તેને પૂછે છે, ભીષ્મ પિતામહને પૂછે છે કે અત્યારે આ ધર્મ ક્યાં છે? ત્યારે જો ભીષ્મ પિતામહ એક તો ધર્મને જાણવાવાળા હતા, તો મતલબ દ્રૌપદીને સામે જોઈ પણ નતા શકતા, કેમ કે તેમની એટલી પ્રતિજ્ઞાથી તે એટલા વિવશ હતા. ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે અત્યારે જો આ ધર્મ કે અત્યારે જે શાસન છે અસત્યનું, અધર્મનું શાસન છે, અધર્મનું શાસન છે એટલે ધર્મ પણ ત્યાં છે. મતલબ કહેવાનો મતલબ શું છે કે જીસકી લાઠી ઉસકી ભેંસ. અત્યારે મતલબ રાજા કોણ હતા? રાજા હતા એક અધર્મી હતા. હા, જે દુર્યોધન હતા, ધૃતરાષ્ટ્ર હતા, એ અસત્યવાળા હતા, એટલે ધર્મ તેના પર હાવી હતું. જ્યારે 5 પાંડવો હતા, હા 5 પાંડવો એટલે પોતે ધર્માત્મા, દુર્યોધનમાં મતલબ યુધિષ્ઠિર મતલબ ધર્માત્મા, તેમ છતાં પણ ધર્મ તેની સાથે નહોતું, કેમ કે ત્યાં પાછો જો પલરો શું ભારી હતો. જય જય શ્રી જગન્નાથજી બલદેવજી સુભદ્રા મૈયા કી જય, જય શ્રી ગૌરતાય ભગવાન કી જય, તાય ગૌર પ્રેમાનંદે. એટલે આપણે જોઈએ છે કે એટલે જ્યાં સુધી આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યાં સુધી આ ધરાધામ પર હતા, ત્યાં સુધી કલી પ્રગટ તો થઈ ગયા હતા, પણ કલી પોતાનો શું કે પ્રભાવ નહોતા દેખાડી શક્યા. કેમ કે જ્યાં ભગવાન મતલબ ભગવાન છે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવે છે. ભગવાન કહે છે ને યદા યદા હિ ધર્મ છે, હા મતલબ જ્યારે પણ મતલબ ધર્મનું અહિત થાય છે ત્યારે ભગવાન આવે છે ધર્મની રક્ષણ કરવા માટે. તો આપણે આ ઉદાહરણ જોઈએ દ્વાપર યુગના, એવું નથી કે ખાલી દ્વાપર યુગમાં, આ મતલબ જ્યારથી ભૌતિક સંસાર ચાલુ છે ત્યારથી આ મતલબ સિસ્ટમ ચાલુ છે ધર્મની. પહેલાં પણ આવ્યો હતો, જો પહેલાં પણ હિરણ્યકશ્યપુ હતા, હિરણ્યક્ષ હતા, ત્યારે પણ અધર્મની જ્યારે ગ્લાનિ થતી ત્યારે ભગવાન આવ્યા હતા ધર્મની રક્ષણ કરવા માટે. હા, એના પછી ત્રેતાયુગમાં ભગવાન આવ્યા, દ્વાપર યુગમાં આવ્યા. જ્યારે આપણે જોઈએ છે હર યુગમાં આ ધર્મની ગ્લાનિ થતી જ રહી છે. તો ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે એક શક્તિ આવે છે, ધર્મની રક્ષણ કરવા માટે. એટલે બધાને શું ધર્મની રક્ષા કરવા માટે શક્તિની પણ જરૂરિયાત પડે છે. તો આપણી શું કહેવાય કે મહાભારતનું છે એક જેમિનીનું મહાભારત છે, તેના પરથી આપણે એક ઉદાહરણ જોશું. જેમિની મહાભારતમાં જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું જ્યારે યુદ્ધ પૂર્ણ થઈ ગયું, ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ શું કર્યું? અશ્વમેઘ યજ્ઞ જ્યારે ચાલુ કર્યો હતો. અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં શું હોય કે અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં જ્યારે એ રાજા શું એવું મતલબ પ્રતીત કરવા માંગતા હોય છે કે મતલબ એવું યજ્ઞથી કે હું આખા મતલબ બલવાન એટલો છું કે આખા સામ્રાજ્યનો, આખા ધરાધામનો હું બલવાન છે, મતલબ રાજા છે. પણ એ અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં એક ઘોડાને રિલીઝ કરવામાં આવે છે. મતલબ ઘોડો જ્યાં ગુજરે ત્યાં જો કોઈને આપત્તિ હોય એ રાજાથી, તો શું કરે? તેને પકડી દેવામાં આવે. એને પકડી દેવામાં આવે તો પછી શું થાય કે રાજાને તેનું કારણ પૂછવામાં આવે. જો ના માને તો શું થાય? તેની સાથે યુદ્ધ કરવામાં આવે, તેને ચુનૌતી આપવામાં આવે છે. એવી રીતે આ યુધિષ્ઠિર મહારાજે જ્યારે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યું ત્યારે તેને એ ઘોડો છોડી મૂકવામાં આવ્યો. પણ જો તે ઘોડાની સાથે સાથે બીજા લોકો પણ, એવું ખાલી ઘોડો ચાલ્યો, તેની સાથે સાથે બીજા લોકો પણ હોય છે. તો જો એ ઘોડાની સાથે કોણ હતું? અર્જુન, યુધિષ્ઠિર, પછી સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાન હતા, વસુકેતુ મતલબ કર્ણના પુત્ર હતા, રાજા મયુરધ્વજ, આ લોકો બધા શું આ ઘોડાની સાથે સાથે જાય છે. તો આ ઘોડો આવી રીતે દોડતો મતલબ સમુદ્ર તટ પર પહોંચી જાય છે. સમુદ્ર તટ પર પહોંચી જાય છે, બધા વિચારમાં પડી ગયા, મતલબ સમુદ્ર તટ પર પહોંચી ગયો છે ઘોડો. તો મતલબ સમુદ્ર તટ પર પહોંચી ગયો, થોડીક ક્ષણમાં એ ઘોડો એ સમુદ્ર પર મતલબ ચાલતો થઈ ગયો, સમુદ્ર પર દોડવામાં આવ્યો. તે કૃષ્ણ ભગવાન સિવાય બીજા બધા મતલબ લોકો અચકિત થઈ ગયા, વિચારમાં પડી ગયા કે ઘોડો મતલબ આવા પાણીમાં કઈ રીતના તરી શકે. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે એવું નથી કે આ જ ઘોડો પાણીમાં તરે છે. આ ઘોડો પાણીમાં ઓલે ઘણા યોદ્ધા છે જેનો ઘોડો, અર્જુને કે સાક્ષાત એક તો પેલા તારો જ ઘોડો હતો કે જે પાણી ઉપર ચાલી શકે. તો બીજો કોનો ઘોડો હતો? એક તો અર્જુનનો ઘોડો હતો, બીજો બબ્રુવાન જે અર્જુનનો પુત્ર હતો, પછી મંસધ્વજ, પ્રદ્યુમ્ન ને મયુરધ્વજ. આ એટલા લોકો હતા કે જેનો ઘોડો પણ પાણીમાં મતલબ ચાલી શકતો હતો. તો આવી રીતે જ્યારે ઘોડો પાણીમાં ચાલે છે તો ભગવાનની મતલબ શક્તિથી બધા લોકો પણ તેની પાછળ દોડીને જાય છે. ઘોડો દોડતો જાય છે તો એક ટાપુ પર પહોંચે છે. એક ટાપુ પર પહોંચીને ઘાસ ચરવા લાગે છે.
આ બધા વિચારમાં પડી ગયા, ભાઈ ઘાસ જ ચરવું હતું તો અમને બધાને દોડીને લાવ્યા, ત્યાં ઘાસ ચરી લેવા, પણ તેનું પ્રયોજન અલગ હતું. તો ત્યાં એક મહાન ઋષિ તપસ્યામાં હતા, જેનું નામ હતું બગદલ્વ્ય ઋષિ. જે બગદલ્વ્ય ઋષિ અનંત કાળથી ત્યાં તપસ્યા કરતા હતા. તેના મતલબ શરીર એવી રીતના થઈ ગયું કહેવાય ને કે આપણે બુદ્ધિ કેવું પડી જાય, આખા શરીરમાં એવું બુદ્ધિ પડી જાય ને, જેમ કીડી મકોડા હોય તે પોતાનું ઘર કેવું કરીએ એવું આખા તેના શરીરમાં તેનું ઘર કરી ગયા હતા. આખા અનંત કાળથી તે ત્યાં તપસ્યા કરતા હતા. મતલબ ત્યાંના પ્રાણી પણ તેને પોતાના જેવા જ સમજતા હતા ને તેના જેવો તેની સાથે વ્યવહાર કરતા હતા. તો બધા લોકો મતલબ તેને જોઈ ને મતલબ પ્રશ્ન પૂછે છે કે મતલબ તમે અહીંયા શું કરશો, તમે કેટલાક સમયથી અહીંયા છો? તો ત્યારે જ્યાં બગદલ્વ્ય ઋષિ કહે છે કે મને એટલું તો જ્ઞાત નથી કે ભાઈ કેટલા સ્વયં મનુ આવીને વયા ગયા, મને એ પણ નથી ખબર કે કેટલા માર્કંડેય મુનિને આવીને વયા ગયા છે. પણ મને એક ખબર છે કે 20 બ્રહ્મા આવીને વયા ગયા છે. વિચારો કે એની આયુ કેટલી હશે? આપણે જોયું છે મતલબ બ્રહ્માનો એક દિવસ મતલબ કેટલા કરોડો વર્ષો થાય, એવા 20 બ્રહ્મા ગુજરી ગયા છે એટલી મને ખબર છે કે. ને બીજું કહેવાય કે બીજું કોણ, એક લોમસ ઋષિને પણ કહે છે કે લોમસ ઋષિ પણ કેટલા ચાલ્યા ગયા છે. જ્યાં લોમસ ઋષિ હતી એની વિશેષતા શું હતી કે લોમસ ઋષિનો એક વાર ખરે મતલબ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય એવા એના શરીરમાં કેટલા વાર હતા, એવા કેટલા લોમસ ઋષિ પણ ચાલ્યા જાય છે. વિચારો કેટલા જન્મોથી મતલબ તે તપસ્યા કરે છે ને તેના હાથમાં એક વટનું પત્ર હોય છે. તો એકવાર ત્યાં બ્રહ્માજી પણ આવે છે, બ્રહ્માજી આવે છે ને તે આપેલા ઋષિને પૂછે છે કે તમારા હાથમાં જે વટ પત્ર છે તો હું તમારાથી પ્રસન્ન છું, મતલબ મને એવું લાગે છે કે તમારી કોઈ ઈચ્છા છે તો હું તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે આવ્યો છું. મતલબ પહેલાં તો યુધિષ્ઠિર તેમને પૂછે કે તમે એટલા અનાદિકાલથી આવ્યા છો, મતલબ તમે કેટલા યુગો જોયા છે, કેટલા સમય જોયો છે, કેટલી પરિસ્થિતિ તમે જોઈ છે, તો તમારા જીવનમાં એવી કોઈ ઘટના તો બનેલી હશે કે જે તમારા હૃદયમાં ઉતરી ગઈ હોય છે, તે અમને તે મતલબ સમજાવો, તમારી એવી કઈ વાત છે. ત્યારે જે આ મલદવ્ય ઋષિ છે આ કથા મતલબ આ કહે છે તેના હૃદયની કે મતલબ કે એકવાર જ્યારે બ્રહ્માજી અહીંયા આવ્યા હતા મારી પાસે, તે મારી હાથમાં શું આ વટપત્ર જોઈને તેને લાગ્યું કે મારી કોઈ એવી કામના છે, ઈચ્છા છે, તે મને વરદાન માંગવા, સામેથી વરદાન માંગવા આવ્યા હતા, આપવા માટે આવ્યા હતા. ત્યારે આ ઋષિ કહે છે કે મારી આવી કોઈ ઈચ્છા નથી, તમે જાઓ બીજા પાસે જાઓ. અરે બ્રહ્માજી વિચારમાં પડી ગયા, મતલબ સાક્ષાત હું બ્રહ્માજી, હું આની સામેથી વરદાન આપવા માટે આવ્યો છે ને મને આવી રીતના કહે છે કે મારા વરદાન નથી જોતા, ચાલ્યા જાઓ. મતલબ બ્રહ્માજીને શું આવ્યું? ક્રોધ આવ્યો તો શું થયું? એક મોટું ભવંડર મતલબ થયું. તો આજે ભવંડરથી આજે મોટું ભવંડર પ્રગટ થયું. તો ભવંડરના માધ્યમથી શું થયું કે જે આ મંડવ્ય ઋષિ ને બ્રહ્માજી એ બે જે ભવંડરની સાથે સાથે બીજા બ્રહ્માંડમાં પહોંચી જાય છે. જ્યારે બીજા બ્રહ્માંડમાં પહોંચે છે તો બીજા બ્રહ્માંડમાં પહોંચીને જોઈ છે તો ત્યાં પણ એક બીજા બ્રહ્માજી હોય છે. જે આ બ્રહ્માજી એટલે ચતુર્મુખવાળા બ્રહ્માજી, ત્યાં પહોંચે છે ત્યાં તો અષ્ટમુખવાળા બ્રહ્માજી. અરે ઓલો વિચારમાં પડી જાય છે કે આ પણ એક બ્રહ્માજી છે, તો ઓલો જે અષ્ટમુખી વાળો બ્રહ્માજી છે કે આ ચતુર્મુખ વાળો બ્રહ્માજી. તો ઓલો બ્રહ્માજી તેને પૂછે છે મતલબ તમે કોણ? કે હું આ બ્રહ્માંડનો માલિક, મારા અષ્ટમુખ વાળો બ્રહ્માજી. કે જો તારે મારી કઈ સેવા જ કરવી હોય તો જો અત્યારે હું શૌચાલય જાઉં છું, કમંડળમાં પાણી ભર. ઓલાને બોલો પાછો ક્રોધિતમાં થઈ ગયો. ઓલો બીજો બ્રહ્માજી હતો એ ક્રોધિત થયો. જો ક્રોધ થયો તો શું થયું? પાછો ભવંડર એક પ્રગટ થયો. પાછો ભવંડર પ્રગટ થયો તો શું થયું? આ પાછા બે બ્રહ્માજી ઋષિને પાછા લઈને બીજા બ્રહ્માંડમાં ઘા કરી નાખે. બીજા બ્રહ્માંડમાં પહોંચે તો બીજા બ્રહ્માંડમાં કોણ મળે? 16 મુખવાળા પાછા બ્રહ્માજી મળે. તો પાછી આવી જ ઘટના થાય છે. આવી રીતે એકબીજાને શું અહંકાર આવે છે કે મતલબ મારા તે ચડ્યા તો આવી રીતે અહંકાર આવવાથી શું થાય? એક મોટું ભવંડર, આવું ભવંડર થતા છેલ્લા એવા બ્રહ્માંડમાં પછી જ્યાં 100 મુખવાળા બ્રહ્માજી હોય. આપણે જોઈએ છે જો શાસ્ત્રોમાં છે ને મતલબ ભગવાનના શ્વાસોમાંથી શું અસંખ્ય બ્રહ્માંડ નિર્માણ થાય છે. તો જે બ્રહ્માંડમાં જેટલા બ્રહ્માનું મુખ એની એટલી શક્તિ. આપણા બ્રહ્મા તો મતલબ ચતુર્મુખવાળા જ છે, એવા હજારો મુખોવાળા બ્રહ્માજી છે. વિચારો તો આનો મેઇન સાર શું થયો કે આ ભવંડર ક્યારે આવે છે? જ્યારે એ લોકોની અંદર અહંકાર આવે છે. એવી રીતે જ્યારે આપણી અંદર અહંકાર આવે ત્યારે શું થાય? આપણે પાછું ભવંડર પ્રગટ થાય છે.
આપણે જોયું છે કે મતલબ ઘણા લોકો મતલબ કહે છે, ઘણા લોકો મતલબ પોતાની તારીફ પર છે, મેં આવું કર્યું છે, તેવું કર્યું છે, ને પછી શું એ લોકોનો જ પતા પૂછવા માટે કોઈ પૂછે છે ક્યાં છે? કેમ કે સમય પ્રમાણે શું થાય છે, જ્યારે આપણી અંદર અહંકાર આવે ત્યારે આવું ભવંડર આપણે ક્યાં લઈ જશે? આપણાથી ઉપર જે ચડિયાતા હોય છે, આપણે શક્તિશાળી, આપણને ત્યાં મોકલી દે છે, ત્યાં આપણે ધક્કો મારી દે છે. જો આ તમે એમ નથી કે તમે એકલા જ છો, તમારા કરતાં વધારે ચડિયાતા છે. આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આપણે મતલબ જીવનમાં એવું કંઈ સારું કાર્ય કરે તો આપણે ગુણગાન ગાવામાં થાકતા નથી. આપણે જોઈએ છે આપણાથી પણ ચડિયાતા માણસો હોય છે. તો આ પ્રકૃતિ મતલબ આપણને એ શીખવાડે કે જ્યારે આપણે અંદર આવું અહંકાર આવે ત્યારે આપણે ફેંકી નાખવામાં આવે છે, આપણાથી મતલબ ચડિયાતા લોકો પાસે ફેંકી નાખવામાં આવે છે. આવી રીતે જે તે પોતાની કથા કહે છે. તો જો પછી અર્જુન તેને મતલબ તેના હાથમાં આ પત્ર જોઈ ને તેને પૂછે છે કે તમારા હાથમાં આ વટનું પત્ર, આ મતલબ એનું કારણ શું છે? તો ત્યારે કહે છે કે જ્યારે મતલબ બ્રહ્માજીની જ્યારે આયુ પૂરી થઈ જાય છે, તો બ્રહ્માજીની આયુ પૂરી થાય તો શું થાય છે? પ્રલય થઈ જાય છે. તો જ્યારે પ્રલય થાય છે તો એ પ્રલયના સમયે એ કે એક વટ પર એક સુંદર બાળક હોય છે. એ દર વખતે જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે વટ પર એક સુંદર બાળક હોય છે, ને એ સુંદર બાળકને હું જોતો હોય છે, ને એ જ બાળક, એ બાળક જ્યારે શું કહેવાય, જે મુખમાં અંગૂઠો લઈને જે કૃષ્ણ ભગવાનનો છે ને, એ પણ પોતાના મુખમાંથી અંગૂઠો ખાધીને પણ મને જોઈને હસતા હોય છે. ને પછી ત્યાંથી શું અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, ને જે આ પત્ર રૂપે શું મને મહાપ્રસાદ આપતા જાય છે. ને આ પત્રના માધ્યમથી શું મારી અંદર વધારે તીવ્રતા ભક્તિ જાગે છે. જો મતલબ કેટલા અસંખ્ય જન્મોથી, મતલબ કરોડો મતલબ જન્મોથી, અનંત જન્મોથી ત્યાં તપસ્યા કરતા. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજે વિચાર્યું કે જો આ મતલબ ઋષિ અમારા અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં આવી જાય તો અમારું યજ્ઞ સંપૂર્ણ પરિપૂર્ણ થઈ જાય. ત્યારે આ જે માંડવ્ય ઋષિ હતા એ શું કીધું તેને કે ભાઈ તમે મારી પાસે આવ્યા એના કરતાં સાક્ષાત જો આ મારી સામે સાક્ષાત ભગવાન છે, તમારા જે ઘોડાને એની સામે પ્રદક્ષિણા કરાવી દીધી હોત તો તમારું આ જે યજ્ઞ હતું ઓટોમેટિક સંપૂર્ણ થઈ જાત. મારી પાસે આવવાની જરૂર નથી. એટલે જ્યારે આ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તો યજ્ઞના અંતમાં આ શું ઘોડાને તેમાં શું બલિ ચડાવવામાં આવે છે. બલિ ચડાવતા પહેલાં શું તેને ચકાસવામાં આવે છે. બરાબર, પાણી બોલો. તો જો તેને શું ચકાસવામાં શું આવે છે કે તેના શરીરમાં એક સોય લગાડવામાં આવે. જો તેના શરીરમાં સોય લગાડી ને તેને ચકાસવામાં આવે કે આનામાં શું ખૂન નીકળે છે કે શું નીકળે છે. જો તેનામાં ખૂન નીકળે તો તે ઘોડો યોગ્ય ન હોય, પણ જો તેના શરીરમાંથી દૂધ નીકળે તો એ ઘોડાને શું યજ્ઞમાં હોમવા માટે તે યોગ્ય હોય છે, તો પવિત્ર હોય છે. તો આવી રીતે એ ઘોડાને જ્યારે સૂઈ ચોબવામાં આવે છે તેના શરીરમાંથી શું દૂધ નીકળે છે. તો મતલબ દૂધ નીકળે છે તો એને શું આ યજ્ઞમાં હોમવા માટે શું તે પવિત્ર હોય છે. પછી શું તે ઘોડો પોતાનું આખું સ્વરૂપ તે કપૂર બની જાય છે, ને એ જ કપૂરને યજ્ઞમાં હોમી દેવામાં આવે છે. ને જ્યારે યજ્ઞમાં હોમી દે ત્યારે આકાશમાંથી પુષ્પોની વૃષ્ટિ થાય છે. જ્યાં પુષ્પોની વૃષ્ટિ થાય છે તો જ્યારે આકાશમાંથી પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ તો એ સમયે ત્યાં એક આવી જાય છે, એક જાનવર આવી જાય છે નાનું, મતલબ નેવલો આવી જાય છે. એ નેવલો આવીને શું કરે છે, એ પુષ્પમાં મતલબ ગોતા લગાવવા માંડે છે. એ પુષ્પોમાં મતલબ એ ગોટાઓ લગાવવા માંડી જાય છે. બધા જોવામાં કે આ મતલબ અચાનક આ જાનવર ક્યાંથી આવી ગયું. મતલબ તે સાધારણ હતું, તેનું અડધું શરીર સુવર્ણ હતું ને અડધું શરીર નેવલાનું હતું. તો તેને પૂછે છે કે ભાઈ તમે આવી રીતે શું કરો છો? તો ભગવાન કહે છે કે આ મતલબ આનું પણ કંઈક પ્રયોજન હશે, તમે તેને જઈને પૂછો કે આ તમે આવું શા માટે કરો છો. ત્યારે તે નેવલો કહે છે કે એકવાર જ્યારે એક બ્રાહ્મણ શું કહેવાય કે જે બ્રાહ્મણ તપસ્યા કરતા હતા, તો એ તપસ્યા કરતા હતા મતલબ કે તેને પિતૃઓને પ્રસન્ન કરવા માટે તે જ્યારે તપસ્યા કરતા હતા તો જે આ ક્રોધ નામનો એક માણસ ત્યાં પ્રગટ થઈને શું કર્યું, તે જે મતલબ જે કામધેનુનું જે પવિત્ર દૂધ હતું તે દૂધ તે પોતાના પિતૃને મતલબ અર્પણ કરવાનો હતો. પછી આ કામરૂપી ક્રોધે શું કર્યું, તે દૂધમાં એક બૂંદ વિષ્ણુ નાખી દીધું. તો વિષ્ણુ તો નાખી દીધું ને આ વાત તે
પેલા બ્રાહ્મણને ખબર પડી ગઈ, પણ તેમ છતાં પેલા બ્રાહ્મણ શું તે ક્રોધ ના કર્યો. તેને તો ખબર પડી કે મતલબ કે આ ક્રોધ છે. તો જે ક્રોધને ખબર પડી ગઈ કે આને ખબર પડી કે મેં આમાં વિષ નાખ્યું, તો તેની પાસે જઈને ક્ષમા માંગે છે. પણ તેમ છતાં ઓલો ક્રોધિત ન થતો, પણ તેને કહે છે કે કામ કરો, જો હું તો મારા પિતૃ માટે કરતો હતો, તમે કામ કરો મારા પિતૃ પાસે જાઓ, એની પાસે ક્ષમા માંગો. તો જે એ પેલો ક્રોધ હોય છે એ તે પેલાના પિતૃ પાસે જાય છે. પિતૃ પાસે જાય છે તો પિતૃને જ્યારે કહે છે તો ઓલા બધા ગુસ્સામાં થઈ જાય છે. એને માફ તો નથી કરતા, પણ એને શ્રાપ આપી દે છે. ને શ્રાપ આપીને શું નેવલો બનાવી દે છે. નેવલો બનાવી દે છે. પણ આ બ્રાહ્મણની મતલબ કૃપાથી શું થાય છે, એટલે મતલબ તેને એક વરદાન પણ આપી દે છે. બ્રાહ્મણના યજ્ઞથી એનું અડધું શરીર સુવર્ણ થઈ જાય છે. જ્યારે બ્રાહ્મણની તપસ્યાથી ત્યાં દેવતા પ્રસન્ન થઈ જાય છે, તો તે બધાને શું એક વરદાન આપે છે કે મતલબ તમારા આખા પરિવારને સહદેહ અમે તમને ક્યાં સ્વર્ગમાં લઈ જશો. ત્યારે જ્યાં નેવલો હોય છે એ નેવલાનું પણ અડધું શરીર સુવર્ણ થઈ જાય છે. ત્યારે બ્રાહ્મણ તેના પર કૃપા કરીને કહે છે કે તમે જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે જાશો, જ્યારે તે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરશે ત્યારે તમે તેને આ કથા કરશો તો તમારું આખું શરીર સુવર્ણ થઈ જશે ને તમે પણ સ્વર્ગલોકમાં જઈ શકશો. ત્યારે નેવલો કહે છે કે મતલબ કે પેલા બ્રાહ્મણની તપસ્યામાં એટલી શક્તિ હતી એટલી તમારામાં નથી અહીંયા. કેમ કે હું અહીંયા તમારા મતલબ પુષ્પમાં મતલબ ગોટા લાગે તો મારું શરીર તો એવું ને એવું છે, કે ફરક તો ન પડ્યો. પહેલાં મતલબ પેલા બ્રાહ્મણને જ્યારે પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ ત્યારે અડધું શરીર સોનાનું થઈ ગયું. ત્યારે ભગવાન શું કહે છે કે તારું શરીર એટલે સુવર્ણ ન કરવા દીધું કેમ કે અમે તમને સ્વર્ગ નથી મોકલવા આવ્યું, તને અહીંથી સીધું ધરાધામમાં મતલબ ગોલોકધામ મોકલવાના છે. વિચારો ભગવાનને આ કૃપા થાય. વિચારો કે આમાં જો નેવલાની કેવી સારી કથા છે. આ કલયુગનો આ બધી શું આ પ્રભાવ, તો આવી રીતે આ કલયુગના પ્રભાવ આપણા પર પણ થાય છે. આપણી અંદર એ મતલબ ક્રોધ ઈર્ષ્યાવશ બધું થાય છે. તો આપણે પણ આપણી અંદરના જે આવા અવગુણોથી બચવા માટે ભગવાનનું આપણને શરણ લેવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે જો મહારાજ કહે છે કે કલયુગથી બચવા માટેનો એક જ ઉપાય છે હરિનામ સંકીર્તન. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે આ કલયુગને જ્યારે મળે છે ત્યારે કલયુગને તેના પ્રાણ જ્યારે બક્ષે છે તેનું આ રીઝન એક જ હતું, બે રીઝન હતું. એક તો શું રીઝન હતું કે કલયુગનો એક સારો પ્રભાવ શું છે કે કલયુગમાં આપણે જે મનમાં પણ ભગવાનને આપણે જે પૂજા અર્ચના કરીએ તે સ્વીકાર થઈ જાય છે, પણ જો મનમાં આપણે કોઈનું મતલબ અહિત વિચારીએ તો તે પાપ ગણવામાં નથી આવતું. એક તો આ સારી વસ્તુ છે. હા, ને બીજું શું છે કે આ કલયુગમાં મતલબ મુક્તિ પામવાનો એક જ રસ્તો છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલે તો આ વેદ વ્યાસ પણ આ કલયુગનું ગુણગાન ગાતા હોય છે. કેમ કે કલયુગનો આ સારો પ્રભાવ છે. કેમ કે બધા આવા યુગ છે, બીજા બધા યુગોમાં એટલી તપસ્યા એટલું તપ બધું કરવું પડતું, પણ કલયુગમાં બહુ આસાન, ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરો, ભગવાનની સેવા કરો અને મુક્તિની પ્રાપ્ત કરો. આ કલયુગનું બહુ સુવર્ણ તક કહેવાય, જે ગોલ્ડન અવસર કહેવાય કે માત્ર ભગવાનના નામ માત્રથી શું થાય છે આપણે અહીંથી મુક્તિ થઈ જાય છે. તો આ કલયુગનો જે શું કહેવાય આપણે ભગવાનનું નામ લઈ ને આપણે આમાંથી છુટકારો પામી લેવો જોઈએ. કેમ કે આપણે અત્યારે તો આપણા આચાર્યના માધ્યમથી આપણને હરિનામ મળી ગયું છે, પણ જ્યારે આ હરિનામ નહીં હોય ત્યારે એક ભવિષ્યવાણી છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કીધું કે જ્યાં આ હરે કૃષ્ણ આંદોલન છે 10,000 વર્ષ સુધી ચાલશે, 10,000 વર્ષ પછી શું થશે હાલત. તો જો આપણે પણ પાછું એ કલિકાલમાં વધારે આપણે દર્દ સહન ન કરવું પડે એટલી આ કલીનો પ્રભાવ આપણા પર ન આવે એના માટે આપણે નિરંતર ભગવાનનું નામ જપ કરતા રહેવું જોઈએ, ભાગવતમ વાંચતા રહેવું જોઈએ, ભાગવતમનો સહારો શરણાગત લેવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણા પર કલિકાલનો પ્રભાવ ના થાય. હરે કૃષ્ણ. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કી જય, અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે. હરે કૃષ્ણ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય.